তিনি জুন तालनि जिबा सालमारि कक्तिसालो बुबाग्राखर आगुलिनि प्रेस क्लाब IPFT बदलनि बखाक्तै सालजानि CSC कक्जा पान्दा खलायलायखा सालजानि अ CSC कक्जा पान्दाव मानजाखा IPFT नि प्रेसिडेंट प्रेम कुमार रियांग जनरल सेक्रेटारि स्वपन देवबर्मा मंत्री शुक्लचर नुवातिया खबै IWFT ते YIPFT नि जुदा जुदा आदंग्रक ते असालो CEM नि मानजाक मुं बहायनो नुगजाखा media freedom ini parti IPFT ini jadi राज्य पार्टी कमिटी ने बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी मीटिंग में मूलत आलोचना विषय उठा बर्तमान त्रिपुरा हाव राजनीतिक परिस्थिति एवं चीनी पार्टी IPFT ने जरा सांगठनिक राज्य सामूहिक माने हमारा मध्य कैसा आलोचना तारपरे थाने MCC पाइली तालुकिया CSC पूर्ण कमिटी गठन जत गोदान मेम्बार बा गोदान एग्जीक्यूटिव कमिटी जेमा दायित्व मानजा जत बायना किना मीटिंग माध्यमे जत बाय माले गुटे स्ट्रिंगलायमोन कावला আমরা তিন ইম্পর্টেন্ট স্যার বুসকাং আন্দোলন রবে আবা বুসকাং যে তাও সার্ভিস ওখানে TTDC নি চংগার ফাইতা আমরা তো এখানে প্রেস হবে না আমাদের কোন কাহিনী তো যে পার্টি IPFT 2009 সিনে আজকে হার জিত আবু ইলেকশন তো নাই দেখতে যে কোনো ইলেকশন আছে লড়াই নাই থাকে স্পেশালি থানায় শুধু বা লোকসভা আসনে যেটা BJP IPFT তীব্রতা থাকে এলাকা থাকে যেন BJP IPFT তীব্রতা থাকে যুক্ত আছে মহারাষ্ট্র তিনি ক্যান্ডিডেট দিয়ে যুক্ত করে তো খাইতা বাকি ইলেকশন দুটো সেপারেট লড়াই খাই বা ইলেকশন লড়াই খাই অবশ্যই আগামী 2026 এর আগে যত জায়গা হার জিত উল্লেখাও যিনি দাবি তীব্রালেন তেলি না যে রাজনীতি খাই এবং কোনো নির্বাচন লড়াই খাই তীব্রালেন তেলি না তিনি রাজনীতি করে নির্বাচন লড়াই খাই স্যার कैसा दल सा पार्टी कारण अब भारत सरकार बिते जेहेतु फादा बिफाने माने चिन्हित खाली कर्मचारी फिरौनानी जेटा भारत सरकार साथे समस्त राज्यों बा देशों में आबनि बिसिङो चिनि त्रिपुरा कई तो एक अन्य परिस्थिति तबा बयने आरो जे जगह राज्य और राज्य जाति गोष्ठी इंडिजिनस मेजरिटी जाति गोष्ठी राज्य ये त्रिपुरा इंडिजिनस चीनी राज्य भारतवर्ष सेकेंड क्लास सिटीजन हिसाब से त्रिपुरा सुविधाजित और जगह हयতো त्रिपुरा इलिगल माइग्रेशन मानी बयनिबो किसा जुदा ना राज्य सरकार स्टेट माने अफिशियली जोंबो अनेक माने चीनी पार्टी IPFT नि बिते वासुमो जों पृथक त्रिपुरालेन तामरिसा जों विदेशी बितरण तेली बसे त्रिपुरा आंदोलन खालामो एवं इनलाइन पारमिट अनते नि जे विदेशी चिना हाव एट्रिक खायो बिचमा अनते नि जे आंदोलन खालामो किंतु पुनः रिजल्ट चलती जाती माया आंगेनो चिनि पाइथन नि आंदोलन के जন্য 6 शिड्यूल एरिया हंदे 1984 साल जे नेप्स नाम रिजाबनि हमनो भारत संविधान नि মানে आर्टिकल को इशूते आलादा एक राज्य के जों जतन भारतीय जो कहानी तो मौजूद आंदोलन खाई आम बाकी भारत सरकार मोस्ट वेलकाम एवं जो पार्टी तरफ थे अब बढ़ी जे अब जो बरन कोई जो खराब साने अब बाकी कয়েক दिन बिसिङाव नोंना नगानो नोंनावबो जों फेस खायनाय जे कमेन्ट आते जों भाषा मोनखाय नोंनाव अबयसे जों लगेना नोंनाव माने अब बाकी जों फ्रेश साउंड जार नामनी आगे नहीं हुई थी फेमनी पार्टी IPFT और ज़्यादा नहीं होती एवं तारों से जो भारत सरकार देश में एवं लोग चिंता पहले ना भारत को सरकार से हमलाई मारो जब कार्यक्रम का काम करते हैं एवं ऑनलाइन स्टेट तो खाना है चीन और वो खाते हैं बात ये राज्य सरकार जो माइंड स्टेट बनाए आके अब बाकी चिंता में स्टेट ना भी कौन सारा ना करो तो भारत आज के 15 तारीख जून 2025
আগরতলা প্রেস ক্লাব কনফারেন্স হলে আমাদের আইপিএফটি পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির যে মিটিংয়ে মূলত তিনটা এজেন্ডাকে নিয়ে মূলত আলোচনা হয়েছে এবং এই এজেন্ডার উপর আলোচনা ক্রমে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নাম্বার 1, গত এমসিসি কনফারেন্সে পার্টির সিদ্ধান্ত ছিল যে এই চলতি জুন মাসের মধ্যে আমাদের আইপিএফটি ডিভিশন কমিটি যেগুলো এখন কমিটি ছিল তা পূর্ণাঙ্গ কমিটি করতে হবে, আর সেটাকে লক্ষ্য রেখে আগামী 30 তারিখ জুনের মধ্যে কোন ডিভিশন কমিটি কবে হবে তার একটা প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে এবং সেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রত্যেকটা ডিভিশনের জন্য কমিটি গঠনের জন্য অবজারভার নিযুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত যে বিষয় সেটি হলো 23 তারিখ অগাস্ট। আপনারা সবাই জানেন যে 23 তারিখ অগাস্ট প্রত্যেক বছর আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেটহুড ডিমান্ডে দাবি দিবস, ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি দিবস হিসাবে আমরা পালন করে এসেছি। এইবার দিল্লিতে না গিয়ে আমরা, যেহেতু সামনে 2026 ইলেকশন আছে, এডিসি ইলেকশন, সেই এডিসি ইলেকশনকে গুরুত্ব দিয়ে এই 23 তারিখ অগাস্ট দিল্লিতে না গিয়ে আমরা আগরতলায়, ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা অথবা যে কোনো এক জায়গায় আমাদের সেই দাবি দিবস উদযাপনের যে প্রোগ্রাম আমরা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর তার জন্য আজকে স্টেট লেভেল একটা কমিটিও গঠিত হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে প্রিপারেটরি কমিটিও গঠিত হবে। 3 নাম্বার যে বর্তমান যে কারেন্ট ইস্যু রাজ্যের, যেটা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট, এটার ব্যাপারে আমরা গত প্রেস মিটেও আমরা ঘোষণা করেছিলাম যে আজকের যে মিটিংয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তো এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক আজকে আলোচনা হয়, সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়। আগামী 1-2 দিনের মধ্যে আমরা আইপিএফটি, তার ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন আইডব্লিউএফটি, ইউড আইপিএফটি, আতিশা, সব দলের সব সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়ে 10 থেকে 15 জন প্রতিনিধি গভর্নরের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট আমরা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করব। এই সিদ্ধান্ত আজকে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি 19 তারিখ পর্যন্ত যেহেতু 30 দিনের যে সীমারেখা দেওয়া হয়েছিল হোম মিনিস্টারের, তো সেই 30 দিনের মাথায় অর্থাৎ 19 তারিখ অথবা 20 তারিখে আমরা আমাদের যে আইপিএফটির প্রতিনিধি দল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা সরকারের নিকট আমরা দেখা করব। লেটেস্ট যে ত্রিপুরা রাজ্যের কী পজিশন আছে সেটা আমরা আলোচনা করব মুখ্যমন্ত্রীর সাথে। এই মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনার পর ত্রিপুরা রাজ্যের যে কী পরিস্থিতি, কী রকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা সব কিছু যাচাই করার পরে পরবর্তী যে পদক্ষেপ আমরা তা আমাদের আইপি